Hello friends, my name is Tsunge Vaishali Kube, BSc BEd. In this session, we have to study Standard 10 Science Part 1, Chapter 3 Chemical Reaction and Equation. Now study in this chapter types of chemical reaction. First type combination reaction, second decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth one double displacement reaction, and fifth is redox reaction. Study in this chapter. Now first type of reaction, combination reaction. A is one reactant and B is another reactant to react each other to form a AB. Here only one product is formed. So we define combination reaction when two or more reactants combine in a reaction to form a single product. Now it is study the example of combination reaction. Magnesium reacts with oxygen to form a magnesium dioxide. So chemical equation we write 2Mg plus O2 gives to 2MgO. Another example. Calcium oxide react with water to form a calcium hydroxide. In chemically, calcium oxide means CaO plus H2O gives to CaOH twice, calcium hydroxide. Calcium oxide is one reactant, water is another reactant. To react each other to form only one single product. Single products which calcium hydroxide. So it is equation of combined reaction. Second type of reaction, decomposition reaction. In this reaction, AB is a reactant and to form A and B. So one reactant giving rise to or more products. So we define one, the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant. It is called decomposition reaction. Now study the example. Single reactant sugar C12H22O11 is heated. One single sugar is divided into two substances, carbon and water. 12 molecules of carbon and 11 molecules of water. So in this reaction, in which there is only one reactant giving rise to or more product, is called a decomposition reaction. Next example, calcium carbonate is heated to form a calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate is only one reactant and giving rise to product. First product is calcium oxide and second product is carbon dioxide. Another example, H2O2 gives to H2O and O2. H2O2 is a single reactant and to form a two product. H2 is first product and O2 is second product. In these two examples are a decomposition reaction. Third type of reaction, displacement reaction. A is one reactant, BC is second reactant. A प्लस बी सी ए रिॲक्ट विथ बी सी. तर या ठिकाणी काय होईल तर ए हा सीकडे जाईल. का सीकडे जाईल तर एची रिॲक्टिव्हिटी जी आहे ती बीपेक्षा कशी ग्रेटर आहे, म्हणून ए हा सीकडे जाईल आणि बी हा बाहेर पडेल. टू फॉर्म, मग या ठिकाणी काय फॉर्मेशन झालं, ए सी हा नवीन एक प्रोडक्ट मिळाला आणि बी त्या ठिकाणी बाहेर पडला आहे. म्हणजेच एने बीची जागा घेतली आहे आणि बीला बाहेर काढलं आहे, म्हणून याला म्हणतो आपण डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. एक्झाम्पल पाहूया आपण त्याचा.
द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिॲक्टिव्ह एलिमेंट इन अ कंपाऊंड. BC या कंपाऊंडमधली बीची रिॲक्टिव्हिटी कशी होती, कमी होती. इज टेकन बाय अनदर मोर रिॲक्टिव्ह एलिमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन. एची रिॲक्टिव्हिटी जास्त होती म्हणून एने काय केलं, बीला रिजेक्ट केलं आणि त्या ठिकाणी स्वतः जाऊन बसला, म्हणून त्या ठिकाणी त्याचं स्वतःचं एलिमेंटचं फॉर्मेशन झालं, त्या ठिकाणी आयन्सची निर्मिती झाली. तर त्याचं आपण एक एक्झाम्पल पुढे आपण स्टडी करूया. कॉपर सल्फेट रिॲक्ट विथ झिंक टू फॉर्म ए झिंक सल्फेट अँड कॉपर. तर या ठिकाणी कॉपर सल्फेटमध्ये कॉपरची रिॲक्टिव्हिटी कशी आहे, झिंकपेक्षा लो आहे. मग झिंकने काय केलं, कॉपरची जागा घेतली आणि कॉपरला कॉपर सल्फेट सोल्युशनमधून वेगळं केलेलं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी हाय रिॲक्टिव्हिटी एलिमेंट काय करतो, लो रिॲक्टिव्हिटी असणाऱ्या एलिमेंटला बाहेर काढतो, त्याची जागा घेतो. म्हणून आपण या ठिकाणी रिॲक्शनला काय म्हणतो, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. नेक्स्ट एक्झाम्पल, कॉपर सल्फेट प्लस फेरस गिव्स टू फेरस सल्फेट अँड कॉपर. तर कॉपर सल्फेटमध्ये कॉपर आणि फेरस, मग या ठिकाणी रिॲक्टिव्हिटी कोणाची जास्त आहे, तर फेरसची. कारण फेरसने काय केलं आहे, कॉपर सल्फेटमधल्या कॉपरला वेगळं केलेलं आहे. म्हणजे फेरस हा हाय रिॲक्टिव्ह आहे दॅन कॉपर. मग जो हाय रिॲक्टिव्ह असतो तो काय करतो, लो रिॲक्टिव्हिटी एलिमेंटला काढून टाकतो. म्हणून या ठिकाणी कॉपरला बाहेर केलेले आहे. ही सुद्धा एक्झाम्पल कशाचं आहे, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शनचं. Now for type, double displacement reactant, AB plus CD. AB is first reactant and CD is another reactant. तर या ठिकाणी काय होईल, तर रिॲक्टंटमध्ये असलेले जे आयन्स आहेत ते आयन्स काय होतात, एक्सचेंज होतात. म्हणजे ए हा डीकडे जाईल आणि बी हा सीकडे जाईल. आणि आयनांची आयन्स जे असतात त्यांचं एक्सचेंज होऊन काय होतं, टू फॉर्म काय होतात, प्रिसिपिटेट तयार होतो. प्रिसिपिटेट म्हणजे एक सॉलिड सबस्टन्स, म्हणजे प्रॉडक्टमध्ये एक सॉलिड सबस्टन्स तयार होतो. म्हणून याला आपण म्हणतो डबल डिस्प्लेसमेंट. कारण डबल होतं, या ठिकाणी दोन्ही आयन्स काय होतात, एकमेकांकडे जात असतात. म्हणून ए बी प्लस CD gives to AD plus BC. The ions in the reaction are exchanged and to form a precipitate. Precipitate means solid substance and it is indicate a downward direction or PPT in base. Now study the example. Silver nitrate reacts with sodium chloride. Silver nitrate molecular formula AgNO3 react with सोडियम क्लोराईड NaCl. मग या ठिकाणी काय तयार होतं आहे, काय फॉर्म झालं आहे, सिल्वर क्लोराईड आणि सोडियम नायट्रेट. तर सिल्वर क्लोराईडचा AgClचा काय तयार झालं आहे, प्रिसिपिटेट, म्हणून त्याला आपण डाऊनवर्ड डायरेक्शनने दाखवलेलं आहे. आणि सोडियम नायट्रेटचं सोल्युशन म्हणून त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये ॲक्वेसिस. म्हणजेच या ठिकाणी काय झालं, तर सिल्वर हा क्लोरीनकडे गेला आणि सोडियम हा नायट्रेटकडे गेला आहे. म्हणून सिल्वर क्लोराईड आणि सोडियम नायट्रेट हे दोन त्या ठिकाणी, म्हणजेच या ठिकाणी त्याचं डबल डिस्प्लेसमेंट झालेलं एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. अनदर टाईप ऑफ रिॲक्शन, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन. नाव स्टडी द एंडोथर्मिक रिॲक्शन. एंडोथर्मिक रिॲक्शन. इन दिस रिॲक्शन which occurs by the absorption of heat energy either in the form of heat or electricity are called endothermic reaction. For example, photosynthesis is an endothermic reaction. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये काय होतं, तर रिॲक्शन होत असताना दोन रिॲक्टंटची रिॲक्शन होत असताना हीट काय केली जाते, ॲब्सॉर्ब केली जाते. फॉर एक्झाम्पल, वॉटर इज कन्वर्टेड इनटू द आईस. म्हणजे आईसमध्ये रूपांतर होताना काय होतं, हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिॲक्शन. अँड सेकंड एक्झाम्पल दिलं आहे, फोटोसिंथेसिस इज अन एंडोथर्मिक रिॲक्शन. म्हणजे फोटोसिंथेसिस रिॲक्शन होताना सुद्धा काय होतं, सनपासून येणाऱ्या सोलार एनर्जीचं कन्वर्ट केमिकलमध्ये होतं. म्हणजे त्या ठिकाणी प्लांट्स देअर ओन फूड प्रिपेअर करतात. प्रिपेअर करत असताना एनर्जी स्टोअर करून ठेवतात. म्हणजे सोलार एनर्जीचं कन्वर्ट फूडमध्ये होतं. म्हणून ही सुद्धा काय, ॲब्सॉर्ब केलेली हीट आहे. म्हणून एंडोथर्मिक रिॲक्शनमध्ये हीट इज ॲब्सॉर्ब. आणखीन काही उदाहरणं आपण पाहूया एंडोथर्मिक रिॲक्शनचे. फेरस
प्लस सल्फर, म्हणजे फेरस आणि सल्फर हे हीट दिल्यानंतर फेरस सल्फेट झालं आहे. म्हणजेच फेरस सल्फेट तयार होत असताना त्या ठिकाणी हीट काय झालेलं आहे, ॲब्सॉर्ब झालेली आहे. वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साईड H2 आणि CO2 यांचीसुद्धा रिॲक्शन होत असताना काय होते, हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते आणि त्या दोघांची रिॲक्शन होऊन वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साईडची रिॲक्शन होऊन काय तयार होतं, कार्बोनिक ॲसिड तयार होतं H2CO3. म्हणजे ह्यासुद्धा रिॲक्शनमध्ये हीट ॲब्सॉर्ब केले आहे. म्हणून हे दोन्ही रिॲक्शन ज्या आहेत त्या कशाचे आहेत, एंडोथर्मिक रिॲक्शनचे 2 उदाहरणे या ठिकाणी आपण पाहिलेली आहेत. नाव एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. इन दिस रिॲक्शन which are accompanied by the evaluation of heat are called exothermic reaction. एक्झोथर्मिक रिॲक्शनमध्ये काय होते, तर रिॲक्शन होत असताना केमिकल रिॲक्शन होतं आहे, हीट बाहेर पडली जाते, इव्हॅल्युएट होते, म्हणून ह्याला एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असं म्हणलं आहे. मग एक्झाम्पल सांगितलेलं बर्निंग ऑफ नॅचरल गॅस, बर्निंग ऑफ मॅग्नेशियम रिबन. त्याचबरोबर आणखीन आपण एक्झाम्पल सांगू शकतो की आईस इज कन्वर्टेड इंटू द वॉटर, म्हणजे बर्फाचं पाण्यात रूपांतर होताना सुद्धा काय होते, हीट बाहेर पडते आणि मग पाण्याचं तापमान बर्फापेक्षा जास्त असतं. म्हणजेच ही सुद्धा काय एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. म्हणजे कुठल्याही रिॲक्शन होताना हीट जर बाहेर पडली तर कोणती रिॲक्शन असेल, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. मॅग्नेशियमची फीत आपण हवेत जाळली O2 आणि त्याच्यापासून काय तयार झाले, मॅग्नेशियम ऑक्साईड. फक्त मॅग्नेशियम ऑक्साईडच दिसतो का, डोळ्यांना प्रकाश दिसतो किंवा उष्णता, म्हणजे ती एक आहे हीटच आहे. म्हणून त्याला ह्या रिॲक्शनला काय म्हणायचं, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. नाव स्टडी द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. तर केमिकल रिॲक्शन होताना कोणकोणते फॅक्टर्स त्या केमिकल रिॲक्शनवरती अफेक्ट होतात किंवा परिणाम करतात ते आपण या ठिकाणी पाहूया. पहिलं उदाहरण बघूया, बर्निंग ऑफ कुकिंग गॅस. तर कुकिंग गॅसला आपण जर आग लावायची किंवा काडीपेटीच्या सहाय्याने जर आपण आग लावली तर काय होते, ही रिॲक्शन पटकन होते. जेव्हा लायटर आपण चालू करतो तेव्हा लगेचच गॅसची फ्लेम काय होते, सुरू होते. म्हणजे ही रिॲक्शन जी आहे ती कशी आहे, फास्ट होणारी रिॲक्शन आहे. अनदर एक्झाम्पल वी हॅव टू स्टडी द रस्टिंग ऑफ आयर्न. तर या ठिकाणी आयर्नचं रस्टिंग आपण पाहतो आहे. तर आयर्नचं रस्टिंग होत असताना ते जे रस्टिंग आहे ते लगेच होतं का, नाही, तर ते होण्यासाठी कालावधी खूप जातो. म्हणजे पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं तर ती प्रोसेस लगेच झाली आणि ह्या रस्टिंग पाहिलं तर आपण या ठिकाणी कसं आहे, तर त्याला वेळ लागलेला आहे. कारण लोखंडाला जर आपण दमट ठिकाणी, ओलसर ठिकाणी ठेवलं तर त्याच्यावर तांबूस रंगाचा थर तयार होतो, म्हणजेच रस तयार होतो आणि हे तयार होण्यासाठी काही कालावधी लागतो. तिसरं एक्झाम्पल बघूया आपण या ठिकाणी, अल्कोहोल इज फॉर मिक्सिंग ऑफ ईस्ट. म्हणजे या ठिकाणी आपण अल्कोहोल निर्मिती करतो आहे. तर अल्कोहोल निर्मिती करण्यासाठी काय केलं, आपण ईस्ट टाकलेलं आहे. कशामध्ये, तर द्राक्षाच्या ज्यूसमध्ये आपण ईस्ट टाकलं आहे. म्हणजे ईस्ट टाकल्याबरोबर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसतं आहे, फेस यायला लागले. म्हणजेच काय व्हायला लागले, केमिकल रिॲक्शन ही जलद गतीने या ठिकाणी व्हायला आहे. म्हणजे काही रिॲक्शन जे असतात त्या लवकर होतात, तर काही ह्या होण्यासाठी काही कालावधी लागतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया, ॲपल कट करून आपण ठेवला. तर ॲपल कट करून ठेवल्यानंतर त्याच्यावरती लगेचच काळपट भाग दिसत नाही, तर एक 4-5 तासाने कालावधीने जर पाहिला तर त्याच्यावरती काय तुम्हाला दिसेल, काळपट थर. हा काळपट थर म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी त्याचे हवेसोबत झालेली रिॲक्शन असेल. म्हणजे हे सुद्धा रिॲक्शन व्हायला कालावधी किती लागलेला आहे, थोडा वेळ लागला. म्हणजे लगेच झालेली आहे का, नाही, तर ही कालांतराने झालेली क्रिया आहे. म्हणजेच काही क्रिया ह्या जलद गतीने होतात, तर काही ह्या केमिकल इक्वेशन होण्यासाठी कालावधी लागतो. दुसरं एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी बघूया. या ठिकाणी तुम्हाला ग्लासमध्ये काय दिसतं आहे, एक सोल्युशन दिसते आणि त्याच्यामध्ये आपण काय टाकतो आहे, सोडा टाकला. सोडा टाकल्यानंतर काय होईल, तर त्या सोड्याची त्याच्यामध्ये असलेल्या ग्लासमध्ये असलेल्या सोल्युशनबरोबर रिॲक्शन होईल. आणि रिॲक्शन कशी होते ते आपण बघा, फास्ट होते का स्लोली होते, तर ती रिॲक्शनसुद्धा फास्ट आहे. बघा, सोडा टाकल्या काय झालं, लगेच फेसवर आलं आहे. म्हणजे ही रिॲक्शन जी आहे ती काय फास्ट झालेली आहे. म्हणून आपण असं सांगू शकतो की सम रिॲक्शन्स आर कम्प्लीट इन शॉर्ट टाईम
it is occurs rapidly, and some other requires long time for completion, that is occurs slowly. It means that the rate of different reaction is different. म्हणजे प्रत्येक रिॲक्शनचा रेट हा कसा असतो, वेगवेगळा असतो. सारखा आहे का, नाही. तो ज्याचा कालावधी कमी आहे ती रिॲक्शन रॅपिड म्हणजे लवकर होते, आणि जी रिॲक्शन होण्यासाठी कालावधी जास्त वेळ लागतो तो ती रिॲक्शन कशी असते, व्हेरी स्लोली. सो इट मीन्स दॅट द रेट ऑफ डिफरंट रिॲक्शन इज डिफरंट. Another example we have to study. During the winter, long time is required for the setting of milk into curd. जर हिवाळ्यामध्ये जर आपण दही करायला लागलो तर दही तयार होण्यासाठी कालावधी कसा लागतो आपल्याला, जास्त लागतो ॲज कम्पेअर टू इन समर. तेच दही जर आपण उन्हाळ्यात तयार करत असू तर काय होतो, आपल्याला दही लवकर तयार होतं. म्हणजे सम रिॲक्शन्स आर ॲट अ डिफरंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडिशन चेंज झाले. दोन्हीमध्ये आपण दहीच बनवतो आहे, दुधाचं दह्यामध्येच रूपांतर करतो आहे, परंतु या ठिकाणी कंडिशन काय झाले, पहिल्या वेळेस वेळ का लागला तर हिवाळा होता आणि दुसऱ्यामध्ये उन्हाळा, म्हणजे टेम्परेचर या ठिकाणी चेंज झालं आहे, म्हणजे त्याची कंडिशन सेम थिंग आहे परंतु रेट कसा आहे, डिफरंट आहे. सो वी स्टडी द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. मग पहिला आहे नेचर ऑफ द रिॲक्टंट, दुसरा आहे साईज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिॲक्टंट, थर्ड आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट, फोर्थ आहे टेम्परेचर ऑफ द रिॲक्शन, आणि फिफ्थ आहे कॅटलिस्ट. हे 5 घटक कसे अफेक्ट करतात ते आपण एक एक करून या ठिकाणी पाहणार आहोत. रिॲक्शनमध्ये त्याचा परिणाम काय होतो ते. फर्स्ट पाहूया फॅक्टर नेचर ऑफ द रिॲक्टंट. या ठिकाणी 2 बिकर घेतलेत, दोन्ही बिकरमध्ये काय आहे, HClच आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच आहे. एका बिकरमध्ये आपण टाकले ॲल्युमिनियम आणि एका बिकरमध्ये आपण टाकले झिंक. ह्या दोन्हीचं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर झिंक टाकलेल्या बिकरमधून बबल्स जे आहेत ते कसे येतात, स्लोली किंवा कमी, आणि ॲल्युमिनियम टाकलेल्या बिकरमधून जे बबल्स आहेत ते कसे येतात, फास्ट. मग असं का होतं, झिंकच्या येणारे बबल्स कमी आहेत आणि ॲल्युमिनियम टाकलेल्या बिकरमधून जास्त आहेत. असं का होतं, तर कारण त्या ठिकाणी ॲल्युमिनियम जो आहे तो काय आहे, झिंकपेक्षा जास्त रिॲक्टिव्ह आहे. ॲल्युमिनियम इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन झिंक. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा नेचर कसं आहे, रिॲक्टिव्हिटीवरती डिपेंड आहे. मग जे रिॲक्टंट असतात त्याचं जास्त रिॲक्टिव्हिटी असेल ते एलिमेंट लवकर रिॲक्ट होत असतात किंवा त्याची रिॲक्शन लवकर होते. म्हणजेच ॲल्युमिनियम इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन झिंक. देअरफॉर द रेट ऑफ रिॲक्टंट ऑफ ॲल्युमिनियम विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इज हायर दॅन द झिंक, अँड नेचर रिॲक्टिव्हिटी ऑफ रिॲक्टंट इज केमिकल रिॲक्शन, म्हणजे ज्याची रिॲक्टिव्हिटी जास्त लवकर रिॲक्ट होतो. नेक्स्ट, साईज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिॲक्टंट. पार्टिकल्सच्या साईजवरती सुद्धा रिॲक्शनची रेट अवलंबून आहे. बघा, 2 टेस्ट ट्यूब घेतले, दोन्हीमध्ये HCl घेतले, एकामध्ये आपण काय टाकलं आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट, आणि दुसऱ्यामध्ये सुद्धा कॅल्शियम कार्बोनेटचा चुरा टाकला आहे. म्हणजे या ठिकाणी कॅल्शियम कार्बोनेटचा जो खडा आहे त्याच्यामधून बबल्स येताना कमी दिसत आहेत, आणि ज्या ठिकाणी पावडर टाकलं आहे तिथून बबल्स जास्त. असं का झालं, तर जो खडा टाकला होता त्याचा सरफेस एरिया कसा होता, जास्त, आणि चुरा टाकला आहे त्याचा सरफेस एरिया कसं आहे, कमी. म्हणजे पार्टिकल्स जे आहेत ते सूक्ष्म कणात आहेत. मग सूक्ष्म कणात जे पार्टिकल्स लहान लहान कण असतील त्याची रिॲक्शन कशी होते, फास्ट होते. म्हणजेच आपला अफेक्टिंग फॅक्टर जो आहे तो सुद्धा कशावर डिपेंड आहे, तर साईज ऑफ पार्टिकल. ज्याची साईज कमी पार्टिकल्सची तो काय होईल, लवकर रिॲक्ट होईल, आणि ज्याचा पार्टिकल साईज मोठी असेल त्याची रिॲक्टिव्हिटी कशी असणार आहे, किंवा रिॲक्शनचा रेट जो आहे तो कसा असणार आहे, कमी असणार आहे. त्यानंतर आपण बघूया कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. कॉन्सन्ट्रेशन कसं रिॲक्टंटला डिपेंड आहे ते बघूया. दोन्ही बिकरमध्ये आपण ॲसिडच घेतले, परंतु एका बिकरमध्ये घेतले डायल्यूट आणि एका बिकरमध्ये दिले कॉन्सन्ट्रेटेड. तर डायल्यूट बिकरमध्ये आपण कॅल्शियम कार्बोनेट टाकले आणि कॉन्सन्ट्रेटमध्ये सुद्धा काय टाकले, कॅल्शियम कार्बोनेट टाकले. पण बबल्सचे जे आहेत ते कशा दिसतात, डायल्यूटमध्ये कमी आणि कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये जास्त. म्हणजे जेव्हा
एखाद्या रिॲक्टंट हा डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तेव्हा डायल्यूटमध्ये रिॲक्शन कमी होते आणि कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये जास्त होते. म्हणजे रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा काय आहे केमिकल रिॲक्शनमध्ये अफेक्टिंग असतं. अफेक्टिंग फॅक्टर आहे म्हणजे तो परिणामकारक घटक आहे. नेक्स्ट पाहूया टेम्परेचरचं रिॲक्शन. टेम्परेचर हा कसा अफेक्ट करतो बघा. कॅल्शियम कार्बोनेट याला काय केलं आपण हीट दिली म्हणजे या ठिकाणी तेव्हाच काय फॉर्म झाले कॅल्शियम ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे कॅल्शियम ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड फॉर्म होण्यासाठी आपल्याला कॅल्शियम कार्बोनेटला काय करावं लागणार आहे हीट द्यावं लागणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी हीट दिली तरच त्याचं कन्वर्ट होतं कॅल्शियम ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईडमध्ये. म्हणजे टेम्परेचरसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा घटक आहे. जर तापमानच नसेल टेम्परेचर नसेल तर कॅल्शियम ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार होतील का होणार नाही. म्हणजे टेम्परेचर हा सुद्धा अफेक्टिंग फॅक्टर त्याच्यासाठी केमिकल रिॲक्शनसाठी. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. फेरस प्लस सल्फेट यूज टू फेरस सल्फेट. म्हणजे फेरस आणि सल्फेट हे सल्फर याच्यापासून आयर्न सल्फेट किंवा फेरस सल्फेट तयार करायचं असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपण ट्रायंगल दाखवले म्हणजे काय हीट दिले उष्णता देण्याची गरज आहे. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा टेम्परेचरची आवश्यकता. रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस अँड इन्क्रीजिंग टेम्परेचर असेल तरच ते अनदर अफेक्टिंग फॅक्टर कॅटॅलिस्ट. पोटॅशियम क्लोरेटला काय केले आपण डिकम्पोज केले म्हणजे त्याचे रिॲक्शन केले हीट दिली आणि त्याच्यापासून काय तयार झाले पोटॅशियम क्लोराईड आणि ऑक्सिजन. तर मग ह्या ठिकाणी होत असताना आपण पोटॅशियम क्लोरेटचे कितीही लहान पार्टिकल्स तयार केले आणि त्याला कितीही प्रमाणामध्ये हीट दिली तर ही रिॲक्शन होण्यासाठी खूप वेळ लागतो, खूप कालावधी लागतो. म्हणजे रेट ऑफ अबाव रिॲक्शन नायदर इन्क्रीजेस बाय रिड्युसिंग द पार्टिकल साईज. म्हणजे पार्टिकल साईज कितीही लहान केली रिड्यूस करून त्याला आपण परत केली तरीसुद्धा रिॲक्शन काय होत नाही स्लोलीच होणार आहे. नॉर बाय इन्क्रीजिंग द रिॲक्शन ऑफ टेम्परेचर. आणि टेम्परेचर कितीही वाढवलं तरी रिॲक्शन ही काय होणार आहे स्लोच होणार आहे. मग ही रिॲक्शन फास्ट होण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर हे रिॲक्शन फास्ट होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये काय ॲड करणार आहे बघा मॅग्नीज डायऑक्साईड. काय ॲड करतोय आपण मॅग्नीज डायऑक्साईड. ॲरोच्या खाली आपण MnO2 लिहिलं आहे. म्हणजे तो ॲरोच्या खाली का लिहिला कारण मॅग्नीज डायऑक्साईड जेव्हा आपण ॲड करतो तेव्हा मॅग्नीज डायऑक्साईड काय करतो ह्या रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाही. म्हणजे त्याचं कुठलीही केमिकल रिॲक्शन होत नाही. फक्त रिॲक्शन होत असताना तो काय करतो त्यांना मदत करतो की ती रिॲक्शन फास्ट होण्यासाठी. म्हणून आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतो मॅग्नीज डायऑक्साईडला कॅटॅलिस्ट. बघा the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called catalyst. म्हणजे मॅग्नीज डायऑक्साईडने काय केलं रिॲक्शनमध्ये भाग घेतला परंतु त्याची कुठली रिॲक्शन झाली कोणासोबत नाही. फक्त त्याने ज्या उपस्थितीत वरची रिॲक्शन झाली आहे म्हणजे फास्ट होण्यासाठी तो त्या ठिकाणी वापरला म्हणून त्याला काय म्हणलं आहे कॅटॅलिस्ट. नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन बघूया आपण ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. तर ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन हे आपण डिफरन्शियल सायन्स स्टडी करूया. ऑक्सिडेशनमध्ये काय केलं जातं ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजन हा रिॲक्टिव्ह म्हणून वापरला जातो. रिडक्शनमध्ये काय होतं ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. ऑक्सिडेशनमध्ये बघा रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन आणि रिडक्शनमध्ये काय होतं रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे ऑक्सिडेशनमध्ये प्रोडक्ट हायड्रोजन तयार होतं रिडक्शनमध्ये ऑक्सिजन. ऑक्सिडेशनमध्ये जे रिॲक्टंट असतात ते कोणते असतात नॉन मेटल आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. नॉन मेटलवरती इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह चार्ज असतो म्हणून त्याला काय म्हणतात इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. तर याच्या अपोजिट काय असेल रिडक्शनमध्ये ॲडिशन ऑफ मेटल ऑर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. मेटलवरती काय असतो इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह चार्ज. ऑक्सिडेशनमध्ये काय रिमूव्ह होईल मग रिमूव्हल ऑफ मेटल ऑर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट. नॉन मेटल वापरल्यानंतर त्याच्यापासून काय तयार रिॲक्शन झाल्यानंतर मेटल आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट्स हे काय होतात रिमूव्ह होतात म्हणजे प्रॉडक्टच्या रूपामध्ये. तर रिडक्शनमध्ये काय होईल रिमूव्हल ऑफ नॉन मेटल ऑर